नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, I welcome in the second part of the text an epitome of courage. An epitome of courage. Friends, in the first part we have seen that Dr. Stephen Hawkins, his childhood, actually it's a biography. We have seen that in the childhood he was a normal child like you in his teenage. Then we have seen that how his father was surprised for his child, that is Stephen Hawkins. He did not have thought that see that his son will become one of the greatest scientists of this century. When he was a child, no one has predicted that this boy would become one of the greatest scientists of this world. Again, we have seen that as he grew up, he was very normal like you. As you are in your teenage, he also liked to commit mischief and all that. He was very fond of music and maths. Actually, his father wanted him to study medicine, but he loved maths, and that's why he opted mathematics. In those days, in the University of Oxford, the course of mathematics was not available. That is why he has taken physics. Then we have seen that at the age of 17, Stephen noticed some changes, that some normal activity he was not able to do. This much information we have seen in the last section. And when he has shown to his family doctor diagnosed him that Dr. Stephen Hawkins was suffering from a deadly disease. The name of that disease was ALS or LOU, Gehrig's disease, that affected his nervous system and eventually weakens all his body muscles. This much information we have seen in the part first. Let us move to the next paragraph. See, I am going to read it with proper stress, pronunciation and intonation. I request all of you boys, please pay attention, listen carefully. How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad and the doctors said that they could not do much. See, बघा मित्र हो, या पृथ्वी तलावर त्यांचे किती आयुष्य राहिले हे त्यांनाही माहीत नव्हतं आणि डॉक्टरांसुद्धा ते प्रेडिक्ट करता येत नव्हतं. डॉक्टर काही सांगू शकत नव्हते. बघा, prognosis, the meaning is given, the forecast of a future health condition. See, next, undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to Jane Wilde. बघा, असं असूनही त्यांनी आपलं रिसर्च कार्य चालू ठेवलं. इवन त्यांची एंगेजमेंट झाली जेन वाइल्ड नावाच्या स्त्रीशी. बघा, Hawkins says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. बघा, ते काय म्हणताय बा, या अशा वळणावर, आयुष्याच्या अशा वळणावर ते जीवन
एन्जॉय करू लागले असं म्हणतायत. लोकांना आपल्याला सर्वाला ते आयरोनिक वाटेल, पण ते सांगताय की या अशा स्टेजला लाईफ सर्वात जास्त एन्जॉय मी करू लागलो असं ते म्हणतायत. नेक्स्ट, दिस ही सेज was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. बघा असं काय म्हणता येते की एक नवीन उमेदाने नवीन जोमाने ते कामाला लागले. कशासाठी? कोणतं काम? इज रिसर्च वर्क. नेक्स्ट पॅराग्राफ. In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes to get his PhD. बघा मध्यंतरीच्या काळात काय झालं? आजाराने त्यांना हे जो आजार झाला होता त्या आजाराने त्यांना चांगलं जखडलं त्यांच्या बॉडीला, ते डिसेबल झाले. ही बिगॅन स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक होल्स. ब्लॅक होलचा कॉन्सेप्ट त्यांनी अभ्यासाला सुरुवात केली. कशासाठी? आपल्या PhDचा तो त्यांचा विषय होता बघा, PhDसाठी. By this time he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control on his hands and speech. बघा मध्यंतरी त्यावेळेपर्यंत ते अगदी आपण त्याला म्हणतो ना व्हीलचेअरला खेळून गेलेले होते. त्यांची पूर्ण बॉडी डिसेबल झालेली होती आणि बघा वॉज रॅपिडली लुझिंग कंट्रोल ऑफ हिज हँड्स. बघा हाताचा सुद्धा कंट्रोल राहिलेला नव्हता आणि स्पीचचा सुद्धा. द स्टडी ऑफ ब्लॅक होल्स स्पार्क हिज इमॅजिनेशन विथ ब्राईट आयडियाज. ही मेड मेनी इपोक मेकिंग स्टेटमेंट्स दॅट शुक एस्टॅब्लिश्ड थेअरीज. भरपूर त्यांनी इपोक मेकिंगचा अर्थ केला. ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स ॲट अ पर्टिक्युलर रेस्ट्रिक्टेड टाईम. बघा म्हणजे पूर्वीच्या थेअरीज मांडण्यात आल्या होत्या त्या थेअरीजवर त्यांनी अगदी विशेष असे स्टेटमेंट्स लिहून ठेवले, स्टेटमेंट केलेले होते त्यांनी. सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट द युनिवर्स बिगॅन विथ अ बिग बँग. टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट बेटर, स्टीफन इन्व्हेंटेड व्हॉट इज नोन ॲज लाई अल्जेब्रा. बघा सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट युनिवर्स बिगॅन विथ अ बिग बँग एक्सपेरिमेंट. बिग बँग नावाचा एक्सपेरिमेंट झाला आणि त्या प्रयोगाद्वारे आपल्या विश्वाची निर्मिती झाली असं कोणाचं म्हणणं आहे? वैज्ञानिकांचं. आणि ते एक्सप्लेन करण्यासाठी डॉक्टर स्टीफन हॉकिन्स यांनी लाई अल्जेब्रा जो कॉन्सेप्ट आहे तो शोधून काढला. दो कन्फाइंड टू अ व्हीलचेअर विथ नो कंट्रोल ओव्हर हिज बॉडी, सेव्ह अ फिंगर विथ a computer to help him express his thoughts. Dr. Hawkins is an authority on profound subject of science. बघा डॉक्टर हॉकिन्स दिसताय तुम्हाला? सी जरी ते व्हीलचेअरला खेळून होते तरी सुद्धा बघा फक्त विथ द हेल्प ऑफ हिज फिंगर अँड विथ द हेल्प ऑफ द कॉम्प्युटर. बघा इथं दिसतंय कॉम्प्युटर पिक्चरमध्ये सुद्धा. सी with the help of his finger and computer he continued his work. See friends, काय म्हटलेलं इथं? डॉक्टर हॉकिन्स इज अन ऑथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ सायन्स. म्हणजे विज्ञानाचा फार गाढा अभ्यास, अनेक त्यातल्या शाखांचा अभ्यास त्यांनी केला आहे. बघा खूप नॉलेज त्यांना होतं. न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरीज अँड अवॉर्ड्स हॅव बीन रेस्टोर्ड ऑन हिम. असंख्य असे मानद डॉक्टरी अवॉर्ड्स ज्याला म्हणतो ना डॉक्टरेट अवॉर्ड्स त्यांना देण्यात आले, बहाल करण्यात आले. ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी. नेक्स्ट पेज. अँड अ मेंबर ऑफ द US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस. बघा रॉयल सोसायटीचेही मेंबर होते, रॉयल सोसायटीचे फेलो होते आणि US नॅशनल अकॅडमी जी होती सायन्सची त्याचेही ते मेंबर होते. नेक्स्ट पॅराग्राफ. इन स्पाइट ऑफ बीइंग कन्सिडर्ड आइन्स्टाइन्स इक्वल इन इंटेलिजन्स, डॉक्टर हॉकिंग इज अ व्हेरी हंबल मॅन. आइन्स्टाईनचं इक्वल मानलं जायचं बघा. ही वॉज लाईक आइन्स्टाईन, इक्वल टू आइन्स्टाईन.
स्टील ही वॉज डाऊन टू अर्थ मॅन, म्हणजे भूतलावर त्यांचे पाय होते वर. इतकं आकाशात भरारी घेणारा माणूस तरीसुद्धा बघा, ही वॉज known as very humble man, simple down to earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. बघा, layman that is common man. कॉमन मॅन कायम त्यांच्या मनात असायचा. जरी ते एवढा रिसर्च करत होते तरी ते कॉमन मॅनला कधी विसरले नाहीत. हिज रायटिंग इज फुल ऑफ विट अँड ह्युमर. त्यांचं जे लेखन आहे ते अत्यंत बुद्धिचातुर्य आणि विनोदाने भरलेलं असायचं. हिज स्टाईल इज सो लिसिड दॅट नॉन सायंटिस्ट कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड हिम. बघा, नॉन सायंटिस्ट म्हणजे दोज हू डू नॉट हॅव एनी connection of science or those who love arts, they can also study his books. Such were the practice, such was the simplicity of his writing. His style is so lucid that non-scientists can also understand him, can also understand his book. A Brief History of Time is one of the best-selling books of our times. बघा, त्यांनी म्हटलं ब्रीफ हिस्ट्री. हे जे पुस्तक होतं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, हे सर्वात जास्त सेलिंग होणारं त्यांचं पुस्तक होतं. नेक्स्ट पॅराग्राफ सी. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawkins, the quintessence of optimism and hope, says, "Not very different from the rest. I try and lead as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing, which are not many." त्यांना जेव्हा विचारलं गेलं की हाऊ डू यू फील, ते काय म्हणतात, आय ऑल्सो फील नॉर्मल लाईक यू. आय डिडंट थिंक और आय डोंट थिंक अबाउट माय विकनेसेस. माझे विकनेसेस जे मला करता येत नाही त्याचा मी विचार करत नाही, तुमच्यासारखाच मी नॉर्मल फील करतो असं ते म्हणतात. बघा, आणि जेवढं शक्य आहे तेवढं नॉर्मल लाईफ जगण्याचा मी प्रयत्न करतो. मी कधी त्या मला जी गोष्ट करता येत नाही त्याचा रिग्रेट मी करत नाही असं ते म्हणतात, खेद मला होत नाही. नेक्स्ट पॅराग्राफ सी फ्रेंड्स. डॉक्टर हॉकिंग firmly believes that in the next millennium science will discover the core secret of universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. बघा, त्यांचं पक्कं मत होतं, he believed that in the next millennium. बघा, म्हणजे ते ज्या सहस्रात होते डॉक्टर हॉकिंग, त्यानंतरच्या येणाऱ्या मिलेनियममध्ये वैज्ञानिक शोध लावतील कशाचा. कोर सिक्रेट ऑफ द युनिवर्स, या विश्वाचं गाभा काय आहे, त्याचं ओरिजिन काय आहे, त्याची हिस्ट्री काय, और मे बी इवन प्रेडिक्ट इट्स अल्टिमेट डिमाइज, केव्हा हे विश्व संपेल बा असं सुद्धा प्रेडिक्ट करू शकतील वैज्ञानिक, असं त्यांचं ठाम मत होतं. लास्ट पॅराग्राफ. लाईक डॉक्टर हॉकिन्स, देर आर मेनी पीपल हू डिस्प्ले एक्झाम्पलरी करेज इन देअर लाईव्स. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. डॉक्टर हॉकिन्स सारखे अगदी आपण ज्याला म्हणतो एक्झाम्पलरी करेज, म्हणजे अफलातून असं धैर्य दाखवणारे अनेक लोक आहेत. चला तर मग मित्र हो, अशा अनेकांना, अनेक शास्त्रज्ञांना, अनेक लोकांना आपण सर्वजण काय करूया, सॅल्यूट करूया. का सॅल्यूट करायचं की ते बघा, इन स्पाईट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड, म्हणजे असे असू नये, डिसेबल झाल्यावर सुद्धा दे स्ट्राईव्ह टू डू देअर बेस्ट. ओके, त्यांनी आपलं सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या ह्या गुणामुळेच, त्यांच्या ह्या ऑप्टिमिझममुळेच आपण सर्वजण त्यांना सॅल्यूट करूया. फिनिश. इन दिस वे वी हॅव फिनिश द टेक्स्ट फ्रेंड्स. See friends, in the margin the question is given, what does the writer say about the books authored by Dr. Hawking? बघा, काय म्हणतात त्यांनी, ते पुस्तकाचे जे ऑथर होते डॉक्टर हॉकिंग, त्या पुस्तकाबद्दल
काय म्हटलं आहे लेखकाने बघा, हे पुस्तक इथं वर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स हे त्यांनी म्हटलेलं आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपण ही बायोग्राफी इथं संपवली आहे मित्रांनो. व्यवस्थित अभ्यास करा, यातले स्पेलिंग व्यवस्थित पाठ करा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू फ्रेंड्स.